किस तरह का अपना फ्यूचर पंजाबी बोली बारे सोचते ने दोहां पंजाबां नूं लैके ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਅਮਜਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ दोस्तों अमजद साहब के गलबात शुरू करने तो पहला मैं रिक्वेस्ट करांगा कि जिहड़ा भी बुलारा या सज्जन आए वो एक टाइम एक ही या कविता या लैक्चर बाद दे विच टाइम मिलेगा ते सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब कि फिर दोबारा पढ़ेंगे। थैंक यू सारे सज्जनों मित्रों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। नहीं आवाज मेरी आ रही नहीं थी। स्टार्ट मेरा जरा औखा रब तो बाद मैं बोला मां बोली नू, रब तो बाद मैं बोला मां बोली नू, भुला सामे तोला मां बोली नू। सारे सज्जनों मित्रों सलाम तो बाद पंजाबी अदबी तंजीम पंजाब जर्नी वालों ते खाकसार अमजद आफी दे वालों भी सारिਆਂ ਦਾ इस सोहने प्रोग्राम दे विच स्वागत किया जाता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ कि अज दोवां पंजाब के वासी निरोल ते दिलों बजारे अपनी मां बोली लई इत्थे इकट्ठे होए ने। खासकर उचेचे पुराने सुखी बाडूरी जिहड़े कैनेडा तो तशरीफ ले आए ने ते साडे विचकार मौजूद ने। सब तो पहला ते सानू इस गल ते फख्र भी करना चाहिए कि साडी मां बोली दरवेशां दी, वलियां दी ते भगतां दी बोली है। बाबा फरीद गंज शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी गुरु नानक वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाऊ, गुरु अर्जन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु गोबिंद सिंह, मियाँ मोहम्मद बख्श ते शाह हुसैन वर्गे ढेर सारे सूफी लिकारियां ने साडी धरती ते वसन वालियां दी रूह ते पई धूड़ ते मिट्टी नूं चंगी तरह छड्डिया ते फूकिया, जिहदे कारण अज भी इस मशीनी दौर दे विच जद कि बंदे कोल एक मिनट भी टाइम नहीं है पर बंदा इन्हां दे मन विच रचण बसण वाले कलाम नूं सुन सुन के अपनी बेचैन रूह नूं शांति दिंदा है ते अपनी रूह दे उत्ते पै मिट्टी घट्टे नूं इन्हां दे बोलां नाल छंडदा पूजदा रहिंदा है ते मन मंदिर दे अंदर हौली हौली ते निमी निमी लाज जी बाली रखदा है। ये सारा कुछ साडी पंजाबी मां बोली दे कारण ही है। इस तौर की गल करिए तो मां बोली की लाट नूं उच्चा रखने लई जेड़े जेड़े सज्जन मित्र कोशिशां कर रहे ने या जिन्हां ने कोशिशां कीतियां उन्हां विचों कुछ नाम मैं दस देना वा। जे मैं सारियां दा नाम लेना शुरू किया तो फिर वाहवा चिर चाहिए। साडे चढ़ते पंजाब की गल करिए तो अमरता प्रेम जी, महेंद्र सिंह बेदी होरी, जसवंत सिंह राही, दर्शन सिंह, डॉक्टर सरजीत पात्र, बलवंत सिंह ते शिव कुमार बटालवी वर्गे होर भी कई लिखारियां ने मां बोली लई दिन रात एक कीता है। कंवर मोहंदर सिंह बेदी साहब, बिंदर सिंह बेदी हैं। अच्छा, दूजे पासे जे लंदे पंजाब की गल करिए ते उस्ताद दामन अफजल रंधावा, शरीफ कुजाई, जहूर हुसैन जहूर, मोहतरम नसीर बलोच ते उस्ताद मोहतरम अयूब कमोका, बाबा नजमी, मोहम्मद हाशमी साहब उन्हां वर्गे लिखारी ते दूजे काम करने वाले दिन रात एक करके मां बोली की खिदमत कर रहे हैं। इन्हां सारियां ने रल के मां बोली के अजिहे बूटे लाए ने जिन्हां दे फुल ते भी एक मुद्दा तिकर जिंदा रहेंगे ते ये जाग अगां तक भी लगती रहेगी। किसी जमाने में थोड़ा जिहा पंजाब के बारे च है कि किसी जमाने में मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, दिल्ली, जलंधर, लुधियाना ते कई होर रियासतां पाकिस्तान पंजाब में शामिल सन। जदों वंड हुई तो मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर लांधे पंजाब में आ गए। भावें उदों वंड हो गई सी पर लांधे पंजाब ते चढ़दे पंजाब के वासियों विचकार ये वंड ना कर सके। अज भी तुसीं वेख रहे जे कि सारियां वंडां नूं एक पासे रखदे होया
ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਾਹ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਵਾਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੱਚ ਪਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰ੍ਹੇਵਾਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਬਸੰਤ, ਵਿਸਾਖੀ, ਰਾਖੀ, ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੜੋਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਪਰ ਜਿੱਤਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਝੋਲੀ, ਭੰਗੂੜੇ, ਕਿੰਦਰ ਵਾਗਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲੇ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਉਪਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਪੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 50-60 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਸਕੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੰਜੂਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਟੂਰੀ ਨੇ, ਤਫੈਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਹਿਰ ਅਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੰਬਰ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 94 ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਪੰਜ ਨੱਤ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹਯੋਗ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਅੱਧੇ ਸੱਤ ਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋੜ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਫਰੀਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇੰਝੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੰਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾ।